ओंकाराचितगर्भितां भगवती माता अन्नपूर्णेश्वरी राजराजेश्वरी राजद्रुग्नी प्रदेवता अन्नपूर्णेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती श्री ललितांबिका समेत श्री उग्रवृत्यंगिरा कालिये नमः। जगन्मातराश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः। जगन्माता उग्रवृत्यंगिरा कालिये नमः। गुरु ब्रह्मं गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेवा सच्चानंद सरस्वती श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ओम ध्रुवन्ते राजवणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्ते इन्द्रस्य ज्ञस्याराष्टधारयतां ध्रुवम्। ओम ध्रुवन्ते राजवणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्ते इन्द्रस्य ज्ञस्याराष्टधारयतां ध्रुवम्। ओम भूस्वं हम जनहं तस्म्यं मृगोज्यो योनः प्रचोदयात् मापो ज्योतं ब्रह्मतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः। ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः। ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमस्ते नमः। सोदराय त्रिविक्रमाय वासुदेवाय प्रचरमाय अनिरुद्रां पुरुषोत्तमाय नमोच्चरणारसमान् अच्युतान् जनार्दनान् उपेन्द्र हरि नमः। श्रीकृष्णान् शुक्लां भद्रं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये गजाननपद्मार्कं गजाननमनिशम् अनेकदन्तं भक्तानां जगदन्पास्महे। ओम सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णाय नमः लंबोदराय नमः गटराजय नमः गराजय नमः कान्मफलाय नमः हेरम्बाय नमः बालचन्द्राय नमः धूमकेतुवाय ईश्वरपुत्राय गौरीपुत्राय। ओम श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः। ओम गम गणपतये नमः। गुरु ब्रह्मं गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेवा सच्चानंद सरस्वती श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम भोस्वां हम जनहं तस्य विद्यं वर्गो यो योनः प्रचोदयात् मापो ज्योतं ब्रह्मतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। दुक्षाक्षरद्वारं श्री मरुस्थानं स्मे सच्चंगराकाली प्रीतेद्ये शिवे शिवने सुमूर्त्य आद्य ब्राह्मण द्वितीय प्राद्ये व्याहारिकल्पे वैवस्विता मन्वन्तरे अष्टविष्णुः कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरुः श्रीशैल दक्षिण दिग्भागे शालिवाहनसखे अस्मिन् वर्तमानेन व्याहारिका चंद्रगिरिग्रामेण श्री क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतुवे वैशाख मासे ओम कृष्णपक्षे अमावस्य तिथे ओम गुरुवारे रोहिणी नक्षत्रे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभकरणे एवं महागुणा विशिष्टाया शुभतिथौ श्री मूलस्थानं श्री श्रीचंद्राकाली सकुटुंबानां श्री मूलस्थानं श्री श्रीचंद्राकाली चरणारविंदो। ओम बुद्धस्वरो नदी अग्निवृत्ताय ओम चत्वारि संज्ञात्रयते विष्णुरति महादेवं नमस्ते आज्ञावत्याय श्रद्धाय मार्गाय रूपाय संस्काराय नमः। विज्ञानस्य गोविंदाय
ఏకం ధనిత్రి చత్వారి అగ్నేన ఉత్తరార్ధ పూర్వార్ధే అగ్నేతమం నమః. ఓం ఏకం ధనిత్రి చత్వారి దక్షిణార్ధ పూర్వార్ధే సోమాయ ఇదమం నమః. ఓం ఏకం ధనిత్రి చత్వారి నైరుతి దిశ ఈశాన్యం ప్రజాపతి తన్నో వ. ఓం ఏకం ధనిత్రి చత్వారి వాయుదిశ ఆగ్నేయం ప్రజాపతి తన్నో వ. మధ్య అగ్ని స్వాహ మధ్య అగ్ని స్వాహ అగ్నేతమం నమః. స్వామి, ఈ హవనంలో మొట్టమొదట గణపతికి ఇవన్నీ లఘువుగా జరుగుతాయి, అమ్మవారికి మాత్రమే విశేషంగా జరుగుతాయి. మొట్టమొదట గణపతి, తరువాత వేద గాయత్రి, అటు తర్వాత ఈ ఊరి గ్రామశక్తి అయిన మూలస్థానం ఎల్లమ్మ, తర్వాత అష్టదిక్పాలకులతో కలిసిన అష్టభైరవులు, తర్వాత దశమహావిద్యలు. వీటికన్నిటి అయిన తర్వాత అమ్మవారి మూలమంత్రంతో 108 సార్లు జరుగుతుంది. తర్వాత అమ్మవారి చతుష్షష్ఠి కృత్యాలని 64 కృత్యాలు, 64 రూపాలు, అది కూడా 64 మంత్రాలు, అవి కూడా ఋగ్వేదంలో ఉన్నాయి. అవిటితోనూ కూడా అవి కూడా మూల మంత్రాలే కాబట్టి అవిటితో కూడా మనం హోమం చేస్తాం. తర్వాత అమ్మవారి ప్రత్యంగరాదేవి అష్టోత్తరం, వారాహి అష్టోత్తరం, గాయత్రి, తర్వాత పూర్ణాహి, ఇది క్రమం జరిగేది. ఇప్పుడు ప్రత్యంగరా కాళి అంటే ఏమి, ఆమెకి మనం ఈ హవనం చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే ఫలితం ఏమి అనే దాని గురించి ఒక 3 మాటలు చెప్పి మళ్ళీ మనం హోమానికి ఉపకరిస్తాం. ఎందుకంటే మనం చేసే క్రతువు ఎందుకు ఏమి అనేది తెలుసుకుంటే మన దాని మీద ఆకాంక్ష ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏదో బాధతో వచ్చినాం చేసుకున్నాం పోయినాం అని లేకుండా మనం దాని గురించి తెలుసుకొని చేసుకోవడం మంచిది. కాబట్టి ప్రత్యంగరా కాళి అంటే 5 కాళీల పంచకం: సామవేద కాళి, యజుర్వేద కాళి, అధర్వణ భద్రకాళి, రుద్రకాళి, శ్మశాన కాళి. ఈ 5 కాళీల్ని ఏకం చేస్తూ లలితాదేవి అమ్మవారు ఓంకార స్వరూపి అమ్మవారి ఆనతి పైన అంగిరసుడు, ప్రత్యంగిరా అని 2 మహర్షులు అమ్మని యజ్ఞోపవితగా ఉద్భవింపజేసినారు. అంటే యజ్ఞం నుండి ఉద్భవించింది. ఇప్పుడు సీతాదేవి ఏ విధంగా భూమి నుండి ఉద్భవించింది అయోనిజ అంటాం కదా, ఆ విధంగానే ఈమె యజ్ఞం నుండి పుట్టింది అనమాట. ఈమె జన్మించినప్పుడు, యజ్ఞం నుండి జన్మించేటప్పుడు మహాభీకర స్వరూపంతో 1000 శిరస్సులతో 2000 చేతులతో సింహం ముఖంతో అమ్మ ఉద్భవించింది. ఈ ఉద్భవనం రాబోయే కాలాల్లో జనాలు ఆమె స్థితికి తట్టుకోలేరనే ఉద్దేశంతో ఆమెని వాళ్లే కొంచెం నిశ్శబ్దం చేశారు. ఈ అమ్మని పూజ మనం 2 విధాలుగా చేసుకోవచ్చు. శక్తులు 2 రకాలు: మానవ శక్తి, రాజశక్తి అని 2 రకాలు ఉంటాయి. మానవ శక్తి అనేది సాత్విక శక్తులు, లక్ష్మి, సరస్వతి, ఇట్లా మనం సాత్వికంగా చేసేది, ఆ రూపంలోనూ అమ్మను పూజ చేయొచ్చు. రాజశక్తి అనేది బలిగోరే శక్తులు, ముత్యాలమ్మ, ఎల్లమ్మ, గంగమ్మ, ఇట్లా మనం బలిలు ఇస్తాం కదా, బలిలు ఇచ్చే శక్తి కావచ్చు. కానీ మంత్రక్రియలో కొంచెం మారుతుంది, ద్రవ్యాల్లో మారుతాయి. అంతే, మిగతా అంతా ఒకటే క్రమం, జరిగేదంతా ఒకటిగానే జరుగుతుంది. దీనిలో ద్రవ్యాల్లో కొన్ని మార్పులు వస్తాయి, మంత్రంలో బీజాక్షరాల్లో కొన్ని మార్పులు ఉంటాయి, అంతే. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈ క్షేత్రంలో, ఈ ఉగ్ర ప్రత్యంగరా కాళి అమ్మవారి క్షేత్రంలో మనం చేసేది మాత్రం సాత్వికం. అమ్మవారికి బలి ఇచ్చేది కుష్మాండ బలి. కానీ బలి అంటే చిన్న భిన్న బలులు పనికిరావు. ఈమె బలి అంటే ఏనుగులు బలి, అంత పెద్ద జీవాన్ని నడుపుతుంది అనమాట. కానీ ఆ బలిని అంత పెద్ద రాబోయే కాలాల్లో అందరూ ఇచ్చి చేసుకోలేరనే నేపథ్యంలో ఆ అంగీరసుడు, ప్రత్యంగరా అనే మహర్షులు ఏం చేసినారంటే ఈ మిరపకాయలు పెట్టి, ఒక మిరపకాయ వేస్తే మనం ఇంట్లో ఉన్నాం, ఎంత కఠిన స్థితిని వెళ్ళిపోతాం, అంత కఠిన స్థితి కూడా. కానీ ఆ కఠినత్వాన్ని అమ్మ తీసుకుంటుంది, మనకు మంచినే ప్రసాదం. చూసేదానికి అమ్మ భీకరంగా కనబడుతుంది, రౌద్రంగా కనబడుతుంది. కానీ పెట్టేటప్పుడు అమ్మ ఎంత సునాయాసంగా ఉంటుందో అంత సునాయాసంగా ఉంటుంది. మన ఇంట్లో కూడా బిడ్డని అమ్మ బుద్ధిగిస్తూ భోజనం పెడతా ఉంటుంది. వాడు ఎంతసేపు మారాయణం చేస్తే ఏమైతుంది, కోపం వస్తుంది. అప్పుడు అదే భద్రకాళి రూపం, అమ్మాయి భద్రకాళి రూపం తెలిసింది, కట్టెత్తుకుంటుంది. అప్పుడు వాడు తింటాడు. ఆ విధంగా ఆ రూపం చూసేదానికి అట్టు ఉంటుంది, కానీ మనకు పెట్టేదంతా మంచి, మనం కోరుకునేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఈ అమ్మని ఇతిహాసాల్లో చాలా చోట్ల కూడా చెప్పి ఉండాలి. మహాభారతంలో ఉంది, రామాయణంలో ముఖ్యంగా చెప్పి ఉండాలి. ఎందుకంటే రావణాసురుడి కులదైవం వచ్చి నికుంభన ప్రత్యంగరా కాళి. ఈ అమ్మవారిని
ప్రశస్తగా అవపాసన పట్టినాడు మేఘనాథుడు, ఆయన కుమారుడు. ఎందుకంటే ఆయన ఆమెను రాజస శక్తిగా తీసుకొని ఆమె హవనం చేసిన తర్వాతనే ఏ కార్యక్రమానికైనా ఉపక్రమిస్తాడు. ఏ కార్యక్రమానికి పోయినా జయప్రదంగా సాధించుకొని వస్తాడు. ఆయన పేరు యాక్చువల్గా మామూలుగా అయితే ఇంద్రజిత్ ఆయన పేరు, కానీ ఆయన ముల్లోకాలని జయించినాడు, మేఘాల్లో విహరిస్తాడు కాబట్టి మేఘనాథుడు అని పేరు అయింది. అది ఎట్లా బయటపడుతుందంటే యుద్ధకాండలో, రామాయణంలో యుద్ధకాండలో మేఘనాథుడు వచ్చి లక్ష్మణస్వామితో తలబడతాడు. లక్ష్మణస్వామితో తలబడినప్పుడు లక్ష్మణస్వామిని మూర్ఛ చెందిస్తాడు. ఎప్పుడైతే లక్ష్మణస్వామి మూర్ఛ చెందినప్పుడు రాముడు ఆలోచిస్తాడు. ఎందుకంటే లక్ష్మణస్వామి వచ్చి ఆదిశేషుడు అంశ, ఆ అంశలో ఆయన ఉద్భవించినాడు. అంత పెద్ద మహనీయుడినే వీడు మూర్ఛ చెందించినాడంటే వీడికి ఎంత శక్తి ఉంటుంది, వీడి బలం ఎంత అని ఆలోచనలో పడతాడు. ఆ ఆలోచనలో పడినప్పుడు విభీషణుడు చెప్తాడు, అయ్యా మా ఇంటి కులదైవం వచ్చి నికుంభన ప్రత్యంగరా కాళి, ఈ రోజు వరకు కూడా శ్రీలంకలో ఆయన వెలిగించిన అవనం ఇప్పటికి కూడా కంటిన్యూ జరుగుతానే ఉందంట, ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉందంట అక్కడ హోమం. కాబట్టి ఆయన ఒక్కరోజు కానీ మనం ఆ యజ్ఞాన్ని కానీ ఆపగలిగితే మనం ఆయన జయించగలుగుతాం, లేకపోతే కాదని చెప్తాడు. సరే ఇట్లా కాదని చెప్పి అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే రాముడు ఏం చేస్తాడంటే నీలుణ్ణి, అంగదుడిని, ఆంజనేయ స్వామిని ఆ కార్యక్రమానికి వెళ్తాడు. వీళ్ళు పోయి ఆయన చేసే క్రతువుని అడ్డపడిపోతారు. అంటే ఆంజనేయ స్వామి అంటే మీకు అర్థమైంటుంది, ఆయన ఇట్లా మంచి చేస్తాడు, ఇది చెడ్డ చేస్తాడు, రెండింటి పక్కన ఉంటాడు ఆయన. ఎందుకంటే కార్యక్రమం జయప్రదం చేయాలి, ఆయన కర్తవ్యం అది. ఆవిడ ఆ విధంగా ఆయన పోయే మంత్రాన్ని ముందరికి సాగనీయుడు, అడ్డుపడిపోతాడు, క్రియను సాగనీయుడు, అడ్డుపడిపోతాడు. ఈ విధంగా అడ్డుపడటం వల్ల ఎంతసేపు అవనాన్ని చేసుకుంటూ పోయే కొద్దిగా అడ్డుపడిపోతా వస్తాడు. కానీ ఈయనకి యుద్ధానికి టైం అయిపోతుంది, అక్కడికక్కడికే పూర్ణాహుతి ఇస్తాడు. కానీ ఆయనకి ఆ రోజు కళలో అమ్మ చెప్పింది ఏమంటే ఆయనకి దివ్య రథం, దివ్య ధనుసు, దివ్య బాణాలు ఇచ్చే అనుమతి ఉంటుంది ఆయన చేసే క్రమంలో. అని ఆయన పూర్తిగా ఆయన ఆ హోమాన్ని చేయలేకపోతాడు కాబట్టి అవన్నీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. అవి దక్కి ఉంటే రామాయణం ఇంకో మలుపు తిరిగి ఉంటుంది, అది భగవంతుడు తెలియదు, మనకు తెలియదు. అవన్నీ ఆవి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఆయన దాంతో పూర్తి క్రమాన్ని పూర్తి చేయలేకుండా ఆయన యుద్ధం చేస్తాడు కాబట్టి ఆయన్ని పరిసమాప్తం చేయగలుగుతాడు. ఆ విధంగా మనం కూడా అమ్మని నమ్మి పూర్తి నమ్మకం అమ్మ మీద పెట్టి మనం కానీ యవనం కానీ చేస్తే ఏ కార్యక్రమాన్నైనా జయప్రదంగా సాధించుకోవచ్చు. నువ్వు ఏమనుకోనో సార్ అది ఖచ్చితంగా తీర్చితీరు. కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకరి మీద ద్వేషంతో మాత్రం దయచేసి చేయొద్దండి. ఎందుకంటే దయచేసి మనం కానీ ఒకరి మీద ద్వేషంతో చేస్తే మన మీదనే తిరగబడుతుంది. ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది, వేదంలోనే ఉంది, తిరగబడే శక్తి అనేసి. వాడు చెడిపోవాలా, వాడు నాశనం అయిపోవాలా, వాడు సంసారం కూలిపోవాలని మనం కానీ చేస్తే మన సంసారాన్ని కూల్చేసి అది లేదు. నేను బాగుండాలి, నా సంసారం బాగుండాలి, నా బిడ్డలు బాగుండాలి, నేను బాగుండాలి, నేను అనుకునే కార్యక్రమాలు జయప్రదంగా జరగాలని అమ్మని కోరుకుంటే ఖచ్చితంగా తీరుస్తుంది. పూర్తి మనసుని అటైతే అమ్మ మీద పెట్టి మనం ఈ హోమం చేయాలి. చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా దాని ఫలితం మాత్రం చాలా ఉంది. నేను ఈ క్షేత్రంలో నిర్మించి 15 సంవత్సరాలు అవుతాను. ఈ 15 సంవత్సరాల్లో ఇక్కడికి వచ్చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతెంతో ఔన్నత్యాన్ని పొందినారు, అది మేము కళ్ళారా కూడా చూసాం. బాగుంది. మీరు కూడా ఆ స్థితికి పోవాలని మేము ఇవన్నీ కూడా దశమహావిద్యలు ఇవన్నీ కలిపి ఎందుకు చేస్తామంటే ఒక మంత్రంతోనే పూర్తి చేసేయచ్చు, 64 మంత్రాలతో చేయాల్సిన పనిలే. మీరు ఏ ధ్యాసతో వస్తారో మాకు తెలియదు కాబట్టి ఆ ధ్యాసకే అది ఆపాదించాలి. కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో చేస్తాను. నా గురువు నాకు ఇచ్చిన ఆనత ఏమంటే ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కడు బాధపడుతూ వచ్చిన వాడు నవ్వుతా పోవాలి, అది ఆయన ఇచ్చిన ఆనత. అందువల్ల మేము ఇవన్నీ చేసి మీకు అన్ని దాని ఫలితాన్ని దక్కేటట్టు చేసేదానికి కొంచెం టైం పడుతుంది, కానీ క్రియ మాత్రం కరెక్ట్గా ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు మనం గణపతికి చేస్తాం. మీరందరూ మీ దగ్గర ఉండే ద్రవ్యాలన్నీ అట్లే పెట్టేయండి. ఇప్పుడు వేయద్దు, అమ్మవారికి వేసేటప్పుడు మాత్రమే మీ ద్రవ్యాలు వాడాలి, దానికి తగిన ద్రవ్యాలు దానికి వేస్తారు. మీరు కూడా ఇప్పుడు నేను ఏ పేరు అయితే చెప్తానో ఆ పేరుని మీరు వల్లించుకుంటాను. దాంతో కూడా స్వాహాకారాన్ని కలుపుకోండి. గణపతియే స్వాహ, గాయత్రియే స్వాహ అని చెప్పుకుంటాను. ఎందుకంటే స్వాహాకార దేవతనే మనకి ఆ దేవతకి మధ్యలో ఉంటుంది. మనం వేసిన ప్రతి ఒక్క వస్తువుని, ప్రతి ఒక్క మంత్రాన్ని తీసుకుని ఆ దేవతకి చేరుస్తుంది. ఆ దేవత నుండి వచ్చిన అనుగ్రహాన్ని మనకు సంప్రాప్తిస్తుంది. కాబట్టి మనం కూడా పూర్తిగా అమ్మ ఏ దేవుడి పేరు చెప్తానో ఆ దేవత. కలియుగ ధర్మం ప్రకారం, ఇప్పుడుండే ధర్మం ప్రకారం పేరుకుండే శక్తే మూల మంత్రానికి ఉంది, మూల మంత్రానికి ఉండే శక్తే పేరుకుంది. ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క ధర్మం ఉంది. ఆ ధర్మం ప్రకారం ఈ కలియుగ ధర్మంలో గోయిందా అంటే వెంకటేశ్వరుడు వరిగితే వస్తాడు. మన పరిపూర్ణంగా మనసును నమ్మి చేయాలి. మామూలుగా కేర్లెస్గా గోయిందా అంటే రాడైనా, మనసును పూర్తిగా పెట్టి గోయిందా అంటే వస్తాడు. శివ అంటే ఆయన వచ్చి కూర్చుంటాడు. కాబట్టి అది మనసును పూర్తిగా పెట్టి పేరుని చెప్తే కూడా చాలా మంది. నేనైతే మూలమంత్రం చేస్తా.
మీకు తెలియజేసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు అప్పుడు మీరు ఆ పేరుని వల్లించినా నేను చేసిన ఫలితం మీకు వస్తుంది. కాబట్టి పూర్తిగా ఇక్కడ పెట్టుకొని చేయండి. ఇప్పుడు గణపతి ఓం గం గణపతియే నమః మహాకాయాయ వక్రతుండాయ ధీమహి వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభా నిర్విఘ్నం గాయత్రి వేద గాయత్రి. ఓం గాయత్రి స్వాహ. నేను గాయత్రి మంత్రం తెలుసుకుంటే మంత్రం మీరు చెప్పుకుంటాను. कन्याकुमारी देवी ब्राह्मणी महादेवी అష్టదిక్పాలకులతో కలిసిన అష్టభైరవులు. మనకు ఇక్కడ మన ప్రహరీలో అష్టభైరవులు ఉన్నారు. అసితాంగ భైరవుడు, రురువర భైరవుడు, చండ భైరవుడు, క్రోధ భైరవుడు, ఉన్మత్త భైరవుడు, కపాల భైరవుడు, భీష్మ భైరవుడు, సంహార భైరవుడు. వీళ్ళతో కూడా కలిపి అష్టభైరవులతో కలిపి అష్టదిక్పాలకులు కూడా ఇప్పుడు మనం హోమం చేస్తాం. మీరందరూ భైరవాయ స్వాహ. ఓం నమో భగవతే